श्री हरि कृष्ण ते आए, श्री हरि कृष्ण ते आए, जिस डिठे सब दुख जाए, श्री हरि कृष्ण ते आए, जिस डिठे सब दुख जाए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अष्टम बलबीरा बाला प्रीतम साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी महाराज। श्री हरकृष्ण ध्याई है जिस डिठै सब दुख जाए। सतगुरां दे प्रकाश गुरपुरब दियां सब संगतां नूं चढ़दी कला टाइम टीवी वल्लों लख लख वधाइयां। साध संगत जी आओ आनंद माणीए प्रोग्राम गुरु घर दियां रहमतां ते बख्शिशां दा ते जाणीए साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी महाराज दे इस दर घर विचों साध संगत नूं की बख्शिशां सतगुरां वल्लों होईयां हन। अज आप जी दर्शन कर रहे हो उस पवित्र गुरद्वारा साहिबान शीश महल कीरतपुर साहिब दे, जिस पवित्र धरती उपर 8वें पातशाह साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी महाराज ने अज दे दिन 23 जुलाई 1656 ईस्वी नूं अवतार धारिया सी। साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी महाराज दे पिता जी बाबा गुरदित्ता जी का प्रकाश भी इसे ही अस्थान उपर होया सी अते सतगुरां ने इसे ही अस्थान ते अपना जीवन बतीत कीता सी। साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी महाराज इसे अस्थान ते ही 5 साल की उम्र विच गुरु बने सन अते आप जी ने संगतां नूं मेहरां बख्शिशां रहमतां दे नाल नवाजिया सी। दुखियां दे दुख दूर करने वाले सतगुरु श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी महाराज के संबंध विच कहा जाता है, श्री हरकृष्ण ध्याई है जिस डिठै सब दुख जाए। गुरु हरकृष्ण साहिब जी दे पवित्र जीवन नूं जदों असीं जाणदे हां तां 1656 दे अंदर हजूर दी आमद होई है अते 1661 दे अंदर सतगुरु गुरता गद्दी उपर विराजमान होए हन। 5 साल दी उम्र विच धन गुरु नानक साहिब जी दे पवित्र गुरतखत दे मालिक बने। 7 साल ते कुछ महीने बनते हैं जदों गुरु जोत गुरु तेग बहादुर जी अंदर टिका आप जी प्रभु प्याना कर गए सन। अष्टम बलबीरा बाला प्रीतम साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी महाराज के पवित्र जन्म अस्थान गुरुद्वारा शीश महल साहिब कीरतपुर साहिब विखे अज असीं पहुंचे हुए हाँ अते आप जी नूं असीं मिला रहे हाँ इस गुरुद्वारा साहिब के ग्रंथी साहिबान भाई जरनैल सिंह जी दे नाल, जिहड़े कि 20 सालों तो इस गुरुद्वारा साहिब विच ग्रंथी सिंह साहिबान वजों सेवा निभा रहे हैं। वीर जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई जरनैल सिंह जी आप जी गुरुद्वारा शीश महल साहिब विखे सेवा निभा रहे हो ग्रंथी साहिबान दी, ते इस गुरुद्वारा साहिब का की इतिहास है, किस तरह ये गुरुद्वारा साहिब 8वें पातशाह जी के नाल संबंध रखता है, इस संबंध विच आप जी संगतां नूं जानकारी दिओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस पवित्र स्थान का नाम गुरुद्वारा शीश महल साहब, शहर का नाम श्री कीरतपुर साहब है। इस स्थान ते 7वें पातशाह श्री गुरु हरराज साहब महाराज जी का प्रकाश, मीरी पीर दे माल गुरु हरगोबिंद साहब के बड़े साहबजादे बाबा गुरदित्ता जी के घर 31 मई 1630 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ श्री हरकृष्ण ध्याई है जो डिठे सब दुख जाए। श्री गुरु हरकृष्ण साहब महाराज का प्रकाश 14 जुलाई 1656 ਨੂੰ बाबा गुरदित्ता जी गुरु हरराज साहब के गृह विखे माता कृष्ण कौर की पवित्र कुखों होया। श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी महाराज के प्रकाश गुरपुरब ते गुरुद्वारा कीरतपुर साहिब सतगुरां दे जन्म अस्थान ते नतमस्तक होने लई पहुंचियां होईयां ने बहुत सारियां संगतां ते आओ उन्हां संगतां दे नाल करदे हां
ਕੁਝ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਵੀਰ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਰਗੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜੋ ਮਿਹਰਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪ ਉਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਏ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਇੱਕਦਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ, ਵੈਰੀ ਪਾਇਸ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ? ਬਾਲ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤਾਰਿਆ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਬਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਜ ਕੀਤੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਸਨ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਆਇਆ ਆਖਿਆ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਤੰਬੂ ਲੱਗੇ, ਬੜੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਪੰਡਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਵੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੇਖੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਭਰਿਆ ਫੁਰਨਾ ਐਸਾ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਨ, ਅਵਤਾਰ ਸਨ ਸਮੇਂ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੀਤਾ ਰਚੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਲਕ 7-8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੰਡਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਸਮਝੇਗਾ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਤਾਨ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝੇ ਹੋਣਗੇ, ਵਿਦਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਪੁਰਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਦੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲਾਲ ਚੰਦ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਛੱਜੂ ਝੂਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਲੈਨੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕੱਚਾ ਛੱਪੜ ਸੀ। ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਓ। ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਛੱਜੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਛੜੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਛੜੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਇਸ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ। ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛਟੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣੇ। ਇੰਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੂੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੱਚੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਛੋਟੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਖੇਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਲਕਾ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ। ਵੀਰ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਹੈ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ, ਔਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਪਾਸ ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਡਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਨ ਔਰ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਾਮਾਤ ਸਮਝਣਗੇ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲਿਆਓ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੰਡਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਨਗਰ ਦੇ ਇੱਕ ਗੂੰਗੇ ਤੇ ਬਹਿਰੇ ਛੱਜੂ ਝੀਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਲਿਆਂਦਾ। ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਗੂੰਗਾ ਹੈ, ਬਹਿਰਾ ਹੈ, ਨਾ ਬੋਲ ਸਕੇਗਾ ਨਾ ਸੁਣ ਸਕੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾਣਗੇ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣ 8ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹਨ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇਖੇ ਛੱਜੂ ਝੀਵਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਛੱਪੜੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਸ਼ੋਭਤ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਛੱਜੂ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਭਰੀ ਛੱਟੀ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਤੀ ਔਰ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਹ ਅਰਥ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਪੰਡਤ ਜੀ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਧਿਆਪ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਔਰ ਛੱਜੂ ਝੀਵਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜੋ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਸੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਭਰੀ ਛੱਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਡਤ ਜੀ ਜੋ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ ਉਸ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲੱਗਾ। ਪੰਡਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗੂੰਗੇ ਤੇ ਬਹਿਰੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ ਜੋ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਮਾਣ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਵਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਗੂੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਔਰ ਬਹਿਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਆਓ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੀਰ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰਸਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇਸ ਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 20 ਸਾਲ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਐਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਾਤੀ ਸੁਖਾਸਨ ਵੇਲੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਜੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹੀਏ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨਿਮਾਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਮਾਰੇ ਤੁਕ ਨੇ ਰੋਗੀ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਖੰਡੋ ਰੋਗ, ਦੁਖੀਏ ਕਾ ਮਿਟਾਓ ਪ੍ਰਭ ਸੋਗ, ਨਿਥਾਵੇਂ ਕੋ ਤੁਮ ਥਾਨ ਬਿਠਾਵੋ, ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਕੋ ਭਗਤੀ ਲਾਵੋ। ਤੋ ਇਹੋ ਜੀ ਭਗਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਦਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੇਵਕ ਕੋ ਸੇਵਾ ਬਣ ਆਈ, ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮਾਣੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਬਿਠਾਤਾ ਔਰ ਇਹ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾ ਵੀ ਆਪ ਲੈਂਦਾ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੂੰਗੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਅਰਥ ਕਰਾਤੇ, ਉਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਏ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਏ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 8ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਹਾਰਦਿਕ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 8ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਨ। ਕੇਵਲ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਆਯੂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 7ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ। 5 ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਪਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾਉਣ ਲਈ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਵੀ ਸਨ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਯੂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਦੇ ਅਤੇ ਸੋਹਣੇ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਚਲਾਇਆ ਅਤੇ ਇਤਨੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਠੈ ਸਭ ਦੁਜਾਏ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ
ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਲੇਸ਼ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਇਤਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਨਹਿਰੀ ਵਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਡੋਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਡੋਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਬੇਈਮਾਨ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਡਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੋਈ, ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਿੱਟੀ ਬੇਈਮਾਨ ਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜੋ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਸਹੀ ਵਾਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਦੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪੰਜੋਖਰੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਲ ਚੰਦ ਨਾਮੀ ਪੰਡਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਾਂ ਗੀਤਾ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਓਗੇ? ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁੰਗਾ ਬਹਿਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲੈ ਆਵੋ, ਉਹੀ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪੰਡਤ ਗਿਆ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਛੱਜੂ ਝੀਵਰ ਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ। ਛੱਜੂ ਝੀਵਰ ਨਾ ਤਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਭਰੀ ਛੜੀ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਉਹ ਛੱਜੂ ਝੀਵਰ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੰਗਲਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਛਾਣ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਉਸਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਆਪ ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦ ਆਏ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਣੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਰਾਣੀ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਲੇਸ਼ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਮਲੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾਂਗਾ। ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਹੀ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਧਰਮ ਤੇ ਨੇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਚਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਹੀ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਹੀ ਸਥਾਨ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਬਸੈ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ, ਭਾਵ ਅਗਲੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਬਕਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਮੰਜੀਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ
ਪਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲਬਾਣਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਲਾਦੋਰੇ, ਗੁਰੂ ਲਾਦੋਰੇ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਆਸਥਾ, ਉਤਸ਼ਾਹ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਭਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Hare Krishna, Hare